স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ, ওই লিঙ্কটাতে জয়েন করা যেত জানি, সামহাউ কাজ করছিল, আমি দেরি হয়ে যাচ্ছে বলে প্লে করলাম না। বলছি যে স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে তো নাকি হয়নি? Yeah, now it will be visible. Okay, so screen is visible, I am audible, no problem. তো যেখানে আমরা বলছিলাম, যেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম সেটা হলো কার্টেসিয়ান প্রোডাক্টটা। তো কার্টেসিয়ান প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে যেটা আমরা পাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে দুটো রিলেশন থেকেই তোমার কোয়েরি ম্যাচ করছে, তোমার যে প্রিপোজিশনাল লজিক সেটা যে যখন যেখানেই ম্যাচ করছে, দুটো রিলেশন থেকে সেই রেজাল্টগুলোকে তোমাকে তুলবে। সেই রেজাল্টটা যদি ডুপ্লিকেটও হয় তাহলেও তোলা হবে। এবং as it is fetching up from both the relations matched by the prepositional logic, that's why it incurs much more cost. That's why it incurs much more cost than in other type of joining. Okay, like আমি যদি এর বদলে if I perform semi join, আমরা দেখাবো কোনো একদিন, যদি আমরা semi join perform করতাম, then it will give you something else. It will not give you this repeated result. And that's why আমি শুরুতেই বলেছিলাম যে in distributed DBMS Cartesian product will be avoided as much as possible, not all the time, it will be avoided as much as possible. সবসময় যে Cartesian product আমরা অ্যাভয়েড করে চলতে পারবো, that's not the issue, that's not the thing is, but sometimes if it is possible we will try to avoid it. So that's the thumb rule of distributed DBMS. Why? You can see the result, because you are getting unnecessary duplicate results. Getting unnecessary duplicate result, it's not a very useful thing in distributed DBMS. I mean, it is not useful in any case, any type of DBMS, but in distributed DBMS, as network involvement is there, network cost is also involved, and that's why it is strictly avoided. Okay, so this is Cartesian product. Next, some joining operators. We will discuss some join operators. Now, join operators is symbol is this. It is, you can see, তো এই টাইপের এখানে যেটা দেওয়া আছে আর কি, এরকম টাইপের সিম্বল দিয়ে আমরা জয়েন অপারেটর ইউজ করি রিলেশনাল অ্যালজেব্রাতে। So join operators also allows joining of different relations. Now there are mainly আমরা এখানে দুটো টাইপ অফ জয়েনিং নিয়ে আলোচনা করব। One is known as inner join, another is known as outer join. Both type of joining is very important. Actually joining is very important, but again join incurs cost. That's why in query optimization we is not avoided, it is not possible to avoid completely, but we will try to minimize the cost of joining, because joining cost is the maximum cost. Okay, that incurs. Joining cost is the maximum cost. So in case of inner join, there are mainly three kinds of joining, known as theta join,
equijoin, natural join. Theta join, equijoin, natural join. We will see all the details. Theta join means with some condition. Equijoin means basically when you in your prepositional object there is an equal to. Actually it means like that. আমি মনে রাখার জন্য বলছি equijoin means যেখানে তুমি equal to sign use করছো that is equijoin. Natural join মানে তুমি কিছু ইউজ করছো না, based on the common attributes it will be joined. Both relations will be joined based on the common attribute present in both the relation. Joining will be performed, that is natural join. Theta join means with some condition. Equijoin means in the condition there is an equal to sign. That's the tips to remember the things. Theta join মানে তোমার কন্ডিশন আছে, ইকুয়াল টু সাইন নেই, কন্ডিশনের মধ্যে গ্রেটার দ্যান আছে, লেস দ্যান আছে, মেবি গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু, লেস দ্যান ইকুয়াল টু, নট ইকুয়াল টু, দ্যাটস আর বেসিক্যালি থিটা জয়েন। দুটো রিলেশনের মধ্যে যখন তুমি জয়েন করছো কন্ডিশনের উপর করবে তো, ওয়্যার ক্লজ দিয়ে যেটা তুমি লেখো যে ওয়্যার, সো ওয়্যার দিয়ে তুমি যখন গ্রেটার দ্যান ইকুয়ালস টু, লেস দ্যান ইকুয়ালস টু, নট ইকুয়ালস টু, নট ইন এসব লিখছো, দ্যাট ইজ থিটা জয়েন। যখন তুমি শুধু লিখছো যে ধরো যে প্রোডাক্ট আইডি ইকুয়ালস টু দিস, দ্যাট ইজ ইকুইজয়েন। আর যখন তুমি কিছুই লিখছো না, এরকম হচ্ছে যে তুমি কোনো কন্ডিশন স্পেসিফাই করলে না, there are two relations, in both the relations some parts are common, some attributes are common, so based on that common attribute the relation, both the relations will be joined, that is natural join. Okay, another type of join is outer join. Now in outer join there is left outer join, there is right outer join, there is full outer join. Now this is very important thing, a very useful thing as well. Left outer join, right outer join and full outer join. Now in the left outer join, that means actually there are two tables, table A and table B suppose. Now the first table will be treated as left table, second table will be treated as right table. The first table will be treated as left table, second table will be treated as right table. Now if you perform left outer join, then all the informations which are present in the left table, maybe there is no matching attribute in right table, then also all the relations from the left table will be displayed, kind of thing. Right outer join is the reverse, full outer join will perform both the thing. We will see with some example, that will be better. So inner join, theta join, the definitions kind of things are there. In inner join only those tuples that satisfy the matching criteria are included, while the rest are excluded. In theta join, the general case of join operation is called theta join, denoted by symbol theta. This is for the relational algebra which symbolize it by theta. So theta join যদি আমি করি তাহলে A there's symbol joining symbol, then theta B, that means we are performing theta join in relational algebra. What's the meaning of it actually, what this theta actually is? This is basically theta is basically prepositional logic. So A and B এর মধ্যে আমি জয়েন করছি, এই সেই টেবিল A and টেবিল B যা ছিল, তাহলে A আর B এর মধ্যে আমি জয়েন করছি। কিভাবে জয়েন করছি? A ডট কলাম 2, আমার কন্ডিশনটা কি, থিটার কন্ডিশনটা কি? A ডট কলাম 2 এর মধ্যে যে কলাম 2 আছে that should be greater than B ডট কলাম 2. A ডট কলাম 2 এর মধ্যে যে কলামটা আছে that should be greater than B ডট কলাম 2. এর মধ্যে কোন কলামটা আছে? এর মধ্যে কি আছে? 1 1 আর 1 2. B এর মধ্যে কি আছে? 1 1 আর 1 3. তাহলে এর মধ্যে আমি কি বলেছি? A ডট কলাম 2, A ডট কলাম 2, A ডট কলাম 2, A ডট কলাম 2 কোনটা? A ডট কলাম 2 এর মধ্যে তোমার ভ্যালু কি আছে? 1 আর 2 আছে, that should be greater than B ডট কলাম 2. B ডট কলাম 2 এর মধ্যে ভ্যালু কি আছে? 1 3 আছে। তাহলে A ডট কলাম 2 এর মধ্যে কোন ভ্যালুটা A ডট কলাম 2 এর কোন ভ্যালুটা B ডট কলাম 2 এর থেকে বেশি? A ডট কলাম 2 এর কোন ভ্যালুটা B ডট কলাম 2 এর থেকে বেশি? obviously 1 2, I mean 2 3 তো হবে না, 3 তো আসছে না, B তে 1 3 আছে, 3 তো ফিট হচ্ছে না। A তে তাহলে A তে আছে 1 1 আর 1 2, B তে আছে 1 1 আর 1 3। আমি যদি বলি A ডট কলাম 2 এর কোন ভ্যালুটা B ডট কলাম 2 এর থেকে বেশি, তাহলে A ডট কলাম 2 এর এই যে 2টা আছে সেটা B ডট কলাম 2 এর 1 এর থেকে বেশি।
তাই জন্য 1 2, as simple as that. Based on the condition it will get give you the result, that is theta join. So is equijoin, ওই যে বললাম equal to sign use হবে, দেখো equal to sign use হয়েছে এক্সাম্পলে, দেখো a dot column 2 is equals to b dot column 2, so that is equijoin. The result will be 1 1, a dot column 2 equals to b dot column 2 করলে 1 1 ই আসবে, তাই এসছে। ন্যাচারাল জয়েন, so natural join we will not specify any condition, natural join we will not specify any condition, we will just simply write C join D. C টেবিলটায় কি আছে, নাম আর স্কয়ার, D টেবিলটায় কি আছে, নাম আর কিউব। দেখো দুটো নতুন টেবিল, এতক্ষণ এ বি দিয়ে চালাচ্ছিলাম আর এখন এ বি দিয়ে চালাচ্ছি না, আর নতুন টেবিল দুটো নিয়ে এলাম তোমাদের বোঝার জন্য, নাহলে বারবার উপরে গিয়ে এ আর বি দেখতে হচ্ছে। এবার তুমি এটা দেখো, তাহলে এখানে কি হচ্ছে, সি একটা টেবিল আছে, ডি একটা টেবিল আছে। সি টেবিলের মধ্যে তোমার কি আছে, নাম, দুটো ফিল্ড আছে, দুটো অ্যাট্রিবিউট আছে, একটা নাম্বার একটা স্কোয়ার অ্যাকচুয়ালি, আর ডি এর মধ্যে কি আছে, নাম আর কিউব। তাহলে সি এর মধ্যে কি আছে, 2 আর 3, তার স্কোয়ার কত হয়, 4 আর 9, তাই না? ডি এর মধ্যে কি আছে, নাম 2 আর 3 একই আছে, কিউব আছে এখানে, তাহলে 8 আর 27, ঠিক আছে। আমাকে এদের মধ্যে জয়েনিং করতে হবে, ন্যাচারাল জয়েনিং, আই এম নট স্পেসিফাইং এনি কন্ডিশন। কন্ডিশনটা অটোমেটিক্যালি ইট উইল বি ট্রিটেড বাই দ্য সিস্টেম, ইট উইল বি ট্রিটেড বাই দ্য বিবিএমএস, যে যদি তোমার কমন অ্যাট্রিবিউট থাকে, বেসড অন দ্য কমন অ্যাট্রিবিউট ইট উইল ফেচ দ্য রেজাল্ট। এখানে হোয়াট ইজ দ্য কমন অ্যাট্রিবিউট ইন বোথ দ্য ফিল্ড, নাম attribute is common in C and D both. So based on the num attribute, whenever you are writing C join D, so based on the num attribute, it will taking square and cube both the result. ঠিক আছে? So that is basically natural join, is natural join where you don't have to specify any condition. Based on the common attribute present in both the relations, the outcome will come. So it has come. Okay, got it? Next is outer join. Now এটা একটু ভালো করে আমরা বোঝার চেষ্টা করি। আউটার জয়েন আমার মনে হয় জানো তোমরা, এই সবগুলো তোমরা জানো হয়তো, আমরা একবার জাস্ট রিভিজিট করছি জিনিসগুলোকে। সো ইট ইজ আউটার জয়েন। ইন অ্যান আউটার জয়েন, along with the tuples that specify the matching criteria, we also include all tuples that do not match the criteria. ঠিক আছে, এটাই হচ্ছে আউটার জয়েনের বেসিক ফান্ডা, এটাই হচ্ছে আউটার জয়েনের বেসিক আইডিয়া। হোয়াট ইজ দ্য আইডিয়া? দ্য আইডিয়া ইজ দ্যাট যে along with the tuples that satisfy the matching criteria, the matching criteria satisfy করছে জয়েনিং এর দুটো টেবিল থেকে, সেটাকে তো তুমি তুলছই, তার সঙ্গে we also include some or all tuples that do not match the criteria. Actually এটা হয় সেরকম কন্ডিশনে যেখানে ধরো দুটো টেবিলের মধ্যে কোনো একটা টেবিলে কিছু মিসিং ভ্যালু আছে, দুটো টেবিলের মধ্যে কোনো একটা টেবিলে কিছু মিসিং ভ্যালু আছে, but still we want to get all the information. If your requirement is this, suppose দুটো টেবিলের মধ্যে কিছু ভ্যালু মিসিং আছে, but still you want to get all the values. Suppose আমি তোমাকে বলছি, suppose তুমি চাইছো তোমার অর্গানাইজেশনে সমস্ত এমপ্লয়ির নাম, তোমার অর্গানাইজেশনের সমস্ত এমপ্লয়ির নাম, যাদের কাছে প্রজেক্ট আছে ও যাদের প্রজেক্ট নেই, যাদের কাছে কোনো প্রজেক্ট, যাদের কাছে যে কোনো প্রজেক্টে কাজ করছে, আবার যার কাছে এই মুহূর্তে কোনো প্রজেক্ট নেই, তুমি সবার নামই চাইছো। ঠিক আছে, তুমি সবার নামই চাইছো, যার কাছে এই মুহূর্তে কোনো প্রজেক্ট আছে, আবার যার কাছে এই মুহূর্তে কোনো প্রজেক্ট নেই, তুমি সব এমপ্লয়ির নামই চাইছো। তো তুমি যদি এরকম ভাবে কোয়েরিটা লিখতে যে select employee name where project is not null, প্রজেক্টে কিছু না কিছু আছে, তাহলে সেক্ষেত্রে তোমায় যাদের প্রজেক্ট আছে তাদের নামটা শুধু দেখাতো, যাদের প্রজেক্ট নেই তাদের নামটা দেখাতো না, তুমি চাইছো সবার নাম। এবার দুটো টেবিলের মধ্যে তুমি যখন এরকম টাইপের জয়েন করছো,
এবার দুটো টেবিলের মধ্যে একটা টেবিলে কিছু ভ্যালু আছে যেটা মিসিং, একটা টেবিলে সবকটা ভ্যালু আছে। তাহলে যেখানে ভ্যালুগুলো মিসিং আছে তার রেসপেক্টে আরেকটা টেবিল থেকে যে অ্যাট্রিবিউট গুলো, তার রেসপেক্টে একটা টেবিলে যে ইনফরমেশন, সেটা কিন্তু নর্মাল জয়েনিং এ তোমায় দেখাবে না। নর্মাল জয়েনিং এ তোমায় সেটা দেখাবে না। তোমায় সেটা দেখতে গেলে আউটার জয়েন পারফর্ম করতে হবে। Now that outer join could be left outer join, that could be right outer join, and that could be full outer join based on the situation. So what is left outer join? আমরা একটা দেখি, খুব সিম্পল বুঝে যাব। লেফট আউটার জয়েনটা কি? প্রথম কথা হচ্ছে সিম্বলটা খেয়াল করো। রিলেশনাল অ্যালজেব্রাতে লেফট আউটার জয়েনের সিম্বলটা খেয়াল করো। সিম্বলটা জয়েনিং এর সিম্বল, যেহেতু লেফট আউটার জয়েন, বাঁ দিকে দুটো দাগ আছে। সিম্বলটা খেয়াল করো, বাঁ দিকে দুটো দাগ আছে। It will indicate it's a left outer join. It's a left outer join. Now the question is কখন left outer join পারফর্ম করব? Now দেখো, in the left outer join, operations allows keeping all tuples in the left relation. তুমি যখন চাইছো তোমার দুটো টেবিলের মধ্যে লেফট টেবিলটা, মানে প্রথম টেবিলটা, লেফট মানে প্রথম টেবিল, প্রথম টেবিলটাতে সমস্ত রিলেশনগুলো থাকবে, সমস্ত রিলেশনগুলো ইনট্যাক্ট তোমায় শো করবে, সমস্ত ইনফরমেশন মিস করা যাবে না প্রথম টেবিলটা থেকে। If your criteria is this, however, there is no matching tuple found in the right relation. যদিও ওর কোনো ম্যাচিং টাপল রাইট রিলেশনে নাও থাকতে পারে, সেকেন্ড রিলেশনে নাও থাকতে পারে, then what you will perform? You will perform left outer join. দুটো সেট দেখানো হয়েছে A আর B। লেফট আউটার জয়েন যদি তুমি করো তাহলে A থেকে সমস্তকে দেখাবে, including the common from B also. যে পার্টটা B তে কমন আছে সেটাও দেখাবে। তাহলে এটা কিন্তু মানে তোমাকে বলতেই পারো যে স্যার এটা কি ডিফারেন্সের মতো নিয়ে গেল, হলো না। কিন্তু ডিফারেন্সের সঙ্গে এর ডিফারেন্সটা কোথায়? ডিফারেন্স হলে শুধু এর মধ্যে যে পার্টটা আছে সেটা দেখাতো। তোমার এই ছবিটা, তোমার ওই এর যে ছবিটা, ওটা ওই অ্যাপেলের সাইনের মতন হতো, বি এর পার্টটা বাদ যেত। বাট এখানে বি এর পার্টটাকে ইনক্লুড করছে, বি এর সঙ্গে এর যে কমন পার্ট, দ্যাট ইজ অলসো ইনক্লুডেড in left outer join. Okay, so all rows from left table will be selected in left outer join. টেবিল দেখি, এক্সাম্পল দেখো, খুব ভালো করে দেখো। এই টেবিলে নাম্বার ফিল্ডে তোমার কাছে আছে 2 3 4, আর করেসপন্ডিং টা স্কয়ার ভ্যালু, মানে ওটা একটা অ্যাট্রিবিউট, সেখানে স্কয়ারটা আছে। বি টেবিলে তোমার নাম্বার ভ্যালু আছে 2 3 5, করেসপন্ডিং তার কিউব ভ্যালু আছে। এবার তুমি যদি নর্মাল জয়েন পারফর্ম করতে, তাহলে তোমার কাছে কি আসতো? কে বলতে পারবে? নর্মাল জয়েন পারফর্ম করছে, আমরা ন্যাচারাল জয়েন করলাম, কি আসতো? আমার রেজাল্ট কি হতো বলো? ইফ উই পারফর্ম ন্যাচারাল জয়েন, আমার রেজাল্ট কি হতো? কেউ একজন বলো দেখি। যদি আমরা এই এ আর বি টেবিলের মধ্যে ন্যাচারাল জয়েন পারফর্ম করি, তাহলে আমার রেজাল্ট কি হবে? না, 3টে শো হতো না, 2 আর 3 শুধু শো হতো। কমন তো, কমন অ্যাট্রিবিউট কি আছে? নাম্বার। নাম্বারের মধ্যে কমন ভ্যালু কি আছে দুটো টেবিলের মধ্যে? 2 আর 3, কমন অনলি। ইয়েস, কমন অনলি। তাহলে 2 আর 3টা শো হতো, 2 আর 3 শো হতো। এখন আমি চাইছি ইফ আই পারফর্ম লেফট আউটার জয়েন, তাহলে আমি কিন্তু লেফট আউটার জয়েন করলে 2 3 4 তিনটে পাবো, তিনটেই পাবো। যদিও 4 কিন্তু বি টেবিলে নেই, 4টা কিন্তু বি টেবিলে নেই, বি টেবিলে 4 কিন্তু মিসিং, বি টেবিলে 4 কিন্তু মিসিং, 4 কিন্তু বি টেবিলে নেই। কিন্তু যেহেতু আমি লেফট আউটার জয়েন করছি, সেজন্য আমি 2 3 4 তিনটেই পাবো। যদি আমি এখানে রাইট আউটার জয়েন করতাম, যদি হ্যাঁ বলো। বলছি লেফট আউটার জয়েন করার পর যে টেবিলটা এলো, সেখানে কিউবের ভ্যালুগুলো চেঞ্জ হবে না? কিউবের ভ্যালুগুলো,
হ্যাঁ ও বোধহয় ভুল আছে, আমি হ্যাঁ কিউবের ভ্যালু চেঞ্জ হবে, ওই তোর ওই ইয়ে হবে 8 আর হচ্ছে 27 হবে, ঠিক ধরেছিস। হ্যাঁ 2775 হ্যাঁ ওটা ভুল আছে, ওটা ওই আমি করেছি তো ওই ভুল হয়েছে আর কি। আমি তো ওই স্কোয়ার কিউবটা ঠিক ভুলে গেছি ভুল হয়ে গেছে, ওটা মিসিং হয়েছে। ওটা তো হচ্ছে 8 আর 27 হবে, ঠিক আছে ওকে। তো তো অ্যাকচুয়াল দ্য ডিফারেন্স ইজ হোয়াট, ডিফারেন্স ইজ তুমি যদি লেফট আউটার জয়েন যখন করছো তাহলে তুমি কি পাচ্ছ 2 3 আর 4, because তার মানে কি all the informations from the left table will come, though there is no matching in the corresponding right table এর সঙ্গে কিন্তু লেফট টেবিলের তাহলে ম্যাচিংটা হলো না, রাইট টেবিলে কিন্তু 4 নেই, বাট স্টিল তোমার যেহেতু লেফট আউটার জয়েন করেছো তোমার 2 3 4 দেখাবে। তাহলে এবার কুইকলি আমাকে বলো, যদি তুমি উল্টোটা করতে, যদি তুমি রাইট আউটার জয়েন করতে তাহলে তুমি কি রেজাল্ট পেতে এই দুটো টেবিলের মধ্যে এ আর বি এর মধ্যে? রাইট আউটার জয়েন করলে কি পেতে বলো? 2 3 5 দেখালো, 5 এর জায়গায় এতে মানে মিসিং দেখাতো, 5 এর জায়গায় এতে, 5 এর জায়গায় এর জন্য মিসিং দেখাবে। হ্যাঁ 5 এর জায়গায় এর জন্য মিসিং দেখাবে, ঠিক আছে 5 এর জায়গায় এর জন্য মিসিং দেখাবে কিন্তু বি এর জন্য দেখাবে। ওকে, সো 2 3 5 আসবে, ভেরি গুড। সো দ্যাট ইজ রাইট আউটার জয়েন। এবার তুমি ধরো চাইছো যে দুটোই দেখাবে, তুমি চাইছো যে 2 3 4 5 সবই থাকবে, তুমি চাইছো 2 3 4 5 সবই থাকবে, তার সবগুলোরই কমন, সবগুলোরই ভ্যালু থাকবে, যেগুলো মিসিং দেখাবে বাট থাকবে। তাহলে তুমি যেটা করবে সেটা হচ্ছে ফুল আউটার জয়েন। তাহলে ফুল আউটার জয়েন, ইয়েস। তাহলে রাইট আউটার জয়েন হচ্ছে এইটা, তার সিম্বল দেখে নাও, ডান দিকে এরকম দাগ থাকবে, এ আর বি এর মধ্যে তুমি করছো, তাই তুমি টোটাল বি থেকে পাবে উইথ দ্য কমন ইন্টারসেকশন পার্ট অফ এ, সেটা পাবে, দ্যাট ইজ রাইট আউটার জয়েন। সো অল রোজ ফ্রম রাইট টেবিল, এটা রাইট আউটার জয়েন। আর ফুল আউটার জয়েন কোনটা, তাহলে সেটা এখানে ছবিতে দেখানো হয়েছে, দেখে নেবে, ঠিক আছে। আর ফুল আউটার জয়েন কোনটা, ফুল আউটার জয়েনে কিন্তু দুদিকেই এরকম দাগটা থাকবে, জয়েনিং করলে তো জয়েনিং সিম্বল দুদিকেই এরকম দাগ থাকবে, দেখো সিম্বলে দেওয়া আছে দুদিকে এরকম দাগ থাকবে। তাহলে ফুল আউটার জয়েন হলে 2 3 4 5 সব দেখাবে, 2 3 4 5 সব দেখাবে, দ্যাট ইজ ফুল আউটার জয়েন। ওকে, সো দিস ইজ ভেরি ভাইটাল, এই লেফট আউটার, রাইট আউটার, ফুল আউটার, দিস আর ভেরি ভাইটাল। ওকে, লেফট হচ্ছে ফার্স্ট টেবিলে যদি তুমি টোটালটা পেতে চাও, রাইট যদি তুমি সেকেন্ড টেবিল থেকে টোটালটা পেতে চাও, যদি দুটো টেবিল থেকে সব পেতে চাও, ফুল আউটার জয়েন। ওকে, সো মোটামুটি এটাই আজকে আর বেশি কিছু পড়াবো না, এমনি থাক। তো দিস আর দা, আমি আবার এটা একটু ছোট করে বলে দিয়েছি এখানে, ছোট্ট করে আবার একটা জিস্ট করা আছে, সিলেকশন, প্রজেকশন, ইউনিয়ন, সেট ডিফারেন্স, ইন্টারসেকশন, কার্টেসিয়ান, ইনার জয়েন, থিটা জয়েন, ইকুই জয়েন, ন্যাচারাল জয়েন, কাকে কি বলে হেন তেন আবার ছোট করে এখানে বলা আছে একটা জিস্ট। ওকে, সো আই উইল শেয়ার দ্য নোটস উইথ ইউ, এন্ড দিস লেফট আউটার জয়েন, রাইট আউটার জয়েন, ফুল আউটার জয়েন উইথ সিম্বল। সিম্বলগুলো মাথায় রাখবে, সিম্বলগুলো রিলেশন অ্যালজেব্রাতে সিম্বল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সিম্বল দিয়ে তুমি বোঝাবে তুমি লেফট করছো না, রাইট করছো না, ফুল করছো, সো সিম্বল দিয়ে তুমি বোঝাবে, সেই লেখা এখানে আবার করা আছে। ওকে, তো ঠিক আছে, চলো আজকে এই অবধি থাক। নেক্সট দিন হচ্ছে আমাদের সোমবার আমরা কিছু এক্সাম্পল নিয়ে আলোচনা করব, তারপরে অন্য কিছু করা যাবে, যাই হোক একটা কিছু। টাটা, ভেরি গুড নাইট, থ্যাংক ইউ, চলো বাই। আচ্ছা একটু একবার একটু এটা নিয়ে নি দাঁড়া, চলো বাই।